ಆದಿನಾಥಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಂ ಪರಮಾನಂದನಾಥಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ ಕರುಣಾಲಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಂ ಶಂಕರಂ ಲೋಕಶಂಕರಂ. ಶಂಕರಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಕೇಶವಂ ಬಾದರಾಯಣಂ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಂ ಕೃತೌ ವಂದೇ ಭಗವಂತಂ ಪುನಃ ಪುನಃ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಂತಹ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥವೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯು ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು 100 ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲಿನ 41 ಪದ್ಯಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಲಹರಿ ಅಂತಾನು, ಉಳಿದ 59 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅಂತಾನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಶಿವನೇ ಪರದೇವತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ರಚಿಸಿದ್ದೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಶಿವನು ಭಿತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದನಂತೆ. ಶ್ರೀಶಂಕರರು ತಪೋ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರಂತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಂದಿಯು ನೋಡಿ ಶ್ರೀಶಂಕರನಿಗೂ ನಂದಿಗೂ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಶಂಕರರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೊದಲಿನ 41 ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉಳಿದದ್ದು ಕೈಲಾಸದಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಹೋಯಿತು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಮೇಲೆ ಶಂಕರರು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಳಿದ 59 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರಂತೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯು ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರರ ತಂದೆ ಶಿವಗುರು ಶಂಕರರನ್ನು ಕರೆದು, ಮಗನೇ, ನನಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ದೇವಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ದೇವಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಶಂಕರರು ಹಾಲಿನ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮುಗ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತಾದರೂ ದೇವಿಯು ಬರದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಶಂಕರರು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದರಂತೆ. ಆಗ ಕರುಣಾಮಯಿಯಾದ ದೇವಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ ಶಂಕರನು ತಂದಿದ್ದ ಹಾಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಡಿದಳಂತೆ. ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ತೊಟ್ಟು ಹಾಲು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಪುನಃ ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದ ದೇವಿಯು ನಸುನಕ್ಕಿ ಶಂಕರನನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದಳು. ಕೂಡಲೇ ಮಗು ಶಂಕರನಿಗೆ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಯು ಕರಗತವಾಯಿತು. ಭಕ್ತಿ ಪರವಶನಾದ ಶಂಕರನು ಕೂಡಲೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ತಂತಾನೇ ಹೊರಬಂದಿತು. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವಿ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಗಳು ಈಡೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಉಪಾಸನೆಯ ಅಂಗವಾದ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕವೂ ಮಂತ್ರ ಸದೃಶವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಕ್ರಮಗಳು ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೌಲ, ಮಿಶ್ರ, ಸಮಯಾಚಾರ ಎಂಬ 3 ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದ್ದು, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಾಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಉಪಾಸನಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸಮಯಾಚಾರ, ಸಮಯಮತ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನು ಸಮಭಾವನೆಯಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯು ಯಂತ್ರ, ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ತೀರದ ಕೋರಿಕೆಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅಮ್ಮನವರು ಭಕ್ತನ ಸಮಸ್ತ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೂ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೇ ಇದರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಇವಾಗ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ, ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರಾಯಣದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 15ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಸದಂತಹ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 22ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. 30ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 40ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಬಳೆಯನ್ನಾದರೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 41ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೆನೆಸಿದ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಪಾನಕವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 44ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 65ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 82ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 18 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿರಬಾರ್ದು, 18 ಕೂಡ ಒಂದೇ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತಹ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು 98ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಾಂಬೂಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 100ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅಂದ್ರೇ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಆಪಾದ ಮಸ್ತಕದವರೆಗೂ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ತ್ರೀಮೂರ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೂ ಅಮ್ಮನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹೂವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಹಾ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಯಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಡೆದು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಶಿವಾರಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಶಿವನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯವರನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಕ್ರಮ, ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಮೊದಲು ಋಷಿ, ಛಂದಸ್ಸು, ದೇವತಾ, ಬೀಜಂ, ಶಕ್ತಿ, ಕೀಲಕಂ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕರನ್ಯಾಸ, ಅಂಗನ್ಯಾಸ, ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಋಷ್ಯಾದಿ ನ್ಯಾಸ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ವಿರಚಿತ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ದೇವತಾ ಶಿವಾ ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಕ್ತ ಇತಿ ಬೀಜಂ ಸುಧಾ ಸಿಂಧೋರ್ಮಧ್ಯೆ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ಜಪೋ ಜಲ್ಪಃ ಶಿಲ್ಪಂ ಇತಿ ಕೀಲಕಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೆ ಪಾರಾಯಣೆ ಜಪೆ ವಿನಿಯೋಗಃ. ಈಗ ಕರನ್ಯಾಸ. ಹ್ರಾಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಹ್ರೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಹ್ರೂಂ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಹ್ರೈಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಹ್ರೌಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ, ಹ್ರಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಈಗ ಅಂಗನ್ಯಾಸ. ಹ್ರಾಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ, ಹ್ರೀಂ ಶಿರಸೆ ಸ್ವಾಹ, ಹ್ರೂಂ ಶಿಖಾಯೈ ವೌಷಟ್, ಹ್ರೈಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ, ಹ್ರೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್, ಹ್ರಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್, ಬ್ರಹ್ಮಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ. ಈಗ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ. ಲಂ ಪೃಥ್ವೀ ತತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಗಂಧಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ, ಹಂ ಆಕಾಶತತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ, ಯಂ ವಾಯುತತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಧೂಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ, ರಂ ತೇಜಸ್ತತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ದೀಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ, ವಂ ಅಮೃತತತ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಅಮೃತೋಪಹಾರಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ, ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ತಾಂಬೂಲಾದಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರ ಪೂಜಾ ಮನಸಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಲೌಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಜಿತ ಜಪಾ ಕುಸುಮಾನುರಾಗಾಂ ಪಾಶಾಂಕುಶೌ ಧನುರಿಷೂನಪಿ ಧಾರಯಂತೀಂ ತಾಮ್ರೇ ಕ್ಷಣಾಂ ಅರುಣಮಾಲ್ಯ ವಿಶೇಷಭೂಷಾಂ ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖೀಂ
त्रिपुरां नमामि। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः। कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः। सर्वभूतधमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। अघोरे एभ्यो तघोरे एभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वे एभ्यः सर्वे एभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोऽम्। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। अतस्त्वाम् आराध्यां हरिहरविरिञ्चाधिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं। वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संक्षुभ्यैनं भजति वसितोद्धूलनविधिम्। अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरीं जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिझरीं दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति। त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो दैवतगणः त्वमेका नैवासि प्रकटितवरा भीत्यभिनया। भयात्रातुं धातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकं शरण्ये लोकानां तव हि चरणावेव निपुणौ। हरिस्त्वाम् आराध्यां प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत्। स्मरोऽपि त्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्। धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिकाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधरनतः। तथाप्येकः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गाप्ते लब्ध्वा जगदिदमनङ्गो विजयते। क्वणत्काञ्चीदामा करिकलभकुम्भस्तननता परिक्षीणा मध्ये परिणतसरश्चन्द्रवदना। धनुर्बाणान् पाशं शृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्ताधास्तां नः पुरमतितुराहो पुरुषिका। सुधा सिन्धोर्मध्ये सुरविटपि वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ति त्वादन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीं। महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि। मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथं सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे। सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चं सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम्नाय महशः। अवाप्य स्वां भूमिं भुजगनिभमध्युष्टवलयं स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणीं। चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः। चतुश्चत्वारिंशद्वसुतकलाश्रत्रिवलयां त्रिरेकाभिः सार्धं तव चरणकोणा परिणता। त्वदीयं सौन्दर्यं तु हि न गिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चित् प्रभृतयः। यदा लोकौत्सुख्यादमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दृष्पापामपि गिरिशसायुज्य पदवीं। नरं वर्षीयां संनयन विरसं नर्मसुजडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः। गलद्वेणी बन्धाः
कुचकलशविश्रस्तसिचयाः हठात् त्रुट्यत्काञ्च्यो विकलितदुकूला युवतयः क्षितौ 56 द्विशमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे 62 दिवि 230 मनसि च 64 ये मयूकास्तेषामप्युपरि तव पादाम्भुजयुगम् शरज्योत्स्ना शुद्धा शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रा सत्राणस्फटिकघुटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निधदते मधुक्षीरा द्राक्ष्या मधुरिमधुरेणा पणितयः कवीन्द्राणां चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चि प्रेयस्यास्तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिर्विदधति सतां रञ्जनममीं सवित्रेभिर्वाचां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याध्याभिस्त्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमला मोदमधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणी श्रीशरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीम् अरुणिमनिमग्ना स्मरति यः भवन्त्यस्यत्रस्य द्वनहरिणशालीननयनाः सहोर्वश्यावश्याः कति न गीर्वाणगणिकाः मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमदस्तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो अरमहिषिते मन्मथकलां ससद्यः संक्षोभं नयति वनिता इत्यति लघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्भामृतरसं हृदि त्वामादत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्तादिपैव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया तटिल्लेखा तन्वी तपनशशि वैश्वानरमयीं निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलां महापद्माटव्यां हृदितमलमायेन मनसा महान्तः पश्यन्तो ददति परमाह्लादलहरीं भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टिं सकरुणाम् इति स्तोतुं वाञ्छन् कथयति भवानि त्वमिति यः तदैव त्वं तस्मै दिशसि निज सायुज्य पदवीं मुकुन्द ब्रह्मेन्द्र स्फुटमकुट नीराजितपदां त्वया हृत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोर परमपि शङ्के हृतमभूत् यदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटं जगत्सूते दाता हरिरवति रुद्रक्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीशस्तिर्यतीं सदा पूर्वः सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिवः स्तवाज्ञामालम्भ्यं क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते शश्वन्मुकुलितकरोत्तं समकुटाः विरिञ्चिः पञ्चत्वं रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भवति धनधो याति निधनम् वितन्त्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सती त्वत्पतिरसौ जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिः प्रादक्षिण्यक्रमणमशनाध्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशां सपर्यापर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विदिशतमुखाध्यादिविशदः करालं यत्क्ष्वेलं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमां किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः कैटभविदः कठोरे कोठीरे स्खलहिजहिजं भारिमकुटम् प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुभयातस्य भवनं
भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिगृणिविरणिमाध्याभिरभितो निषेव्ये नित्यै त्वामहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतः महासंवर्ताग्निर्विरचयति नीराजनविधिं चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थितत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिल पुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितमलमावातिरदिदम् शिवः शक्तिः कामः क्षितिरतरविः शीतकिरणः स्मरोऽहं सशक्रस्तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिस्तिसृभिवरसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् स्मरं योनीं लक्ष्मीं त्रितयमिदमाधौ तव मनो निदायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरविघृत धारा उत शतैः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषः शेषीत्यमुभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारतिरसि त्वमापस्त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परं त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृशे तवाज्ञाचक्रस्तं तपनशशिकोटिद्युतिधरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलितपार्श्वं परचितां यमाराध्यन् भक्त्या रविशशिशुचीनाम विषये निरालोके लोके निवसति हि भालोकभुवने विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्योमजनकं शिवं सेवे देवीम् अपि शिवसमानव्यवसितां ययोः कान्त्या यान्त्याः शशिकिरणसारूप्य शरणेः विदूतान्तर्ध्वान्ता विलसति चकोरीव जगति समुन्मीलत् संवित्कमलमकरन्धैकरसिकं भजेऽहं सद्वन्द्वः किमपि महतां मानसचरं यथालापादष्टादशगुणितविद्यापरिणतिः यदा दत्ते दोषाद्गुणमखिलमध्यं पयैव तव स्वादिष्टाने हुतवहमदिष्टाय निरतं तमीडे संवर्तं जननि महतीं तां च समयां यदा लोके लोकान् दहति महति क्रोधकलिते दयार्द्राया दृष्टिः शिशिरमुपचारं रचयति तटित्वन्तं शक्त्याः तिमिरपरिपन्तिस्फुरणया स्फुरन्नानारत्नाभरणपरिणद्धेन्द्रधनुषं तव श्यामं मेघं कमपि मणिपूरैकशरणं निषेवे वर्षन्तम् अरमिहिरतप्तं त्रिभुवनं तवाधारे मूले सहसमययालास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्याम् उदयविधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जघ्ने जनकजननीमज्जगदिदं गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिः सान्ध्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः स नीडे यच्चायच्चरणशफलं चन्द्रशकलं धनुःशौनाशीरं किमिति न निबध्नाति दिशणां दुनोतु ध्वान्तं न स्तुलितदलितेन्दीवरवनं घनस्निग्धश्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्भं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये फलमतनवाटी विटपिनां तनोतु क्षेमं नहस्तव वदन सौन्दर्यलहरीं परिवाह श्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणिः वहन्ती सिन्धूरं प्रभलकभरी भारतिमिरां द्विषां बन्धेर्बन्धीं कृतमिव नवीनार्ककिरणम् अराल्यै स्वाभाव्यादलिकलभश श्रीविरलकैः परीतं ते वक्त्रं
परिहसति पङ्केतुहरुचिं दरस्मेरे यस्मिन् दशनरुचि किञ्झल्करुचिरे सुगन्धौ माध्यन्ति स्मरदहन चक्षुर्मधुलिहः ललाटं लावण्यद्युतिविमलमाभाति तव यात् द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलं विपर्यासन्न्यासादुभयमपि सम्भूय च मितः सुधालेपस्यूतिः परिणमतिराकाहिमकरः ब्रुवौ भुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्गव्यसनिनीं त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणं धनुर्मन्ये सव्येतरकरगृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरवु मे अहः सूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया त्रिया मां वामं ते सृजति रजनीनायकतया तृतीया ते दृष्टिर्दरदलितहेमाम्बुजरुचिः समादत्ते सन्ध्या दिवसनिशयोरन्तरचरीं विशालकल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलयैः कृपाधाराधारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगरविस्तारविजया ध्रुवं तत्तन्नाम व्यवहरणयोग्या विजयते कवीनां सन्दर्भस्तबकमकरन्दैकरसिकं कटाक्षं व्याक्षेपभ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरलौ असूया संसर्गादलिकनयनं किञ्चिदरुणं शिवे शृङ्गारार्द्रा तदितरजने कुत्सनपरा सरोषा गङ्गायां गिरिशचरिते विस्मयवती अराहिभ्यो भीतां सरसिरुह सौभाग्यजननी सखीषु स्मेराते मयि जननि दृष्टिः सकरुणा गते कर्णाभ्यर्णं गरुतैव पक्ष्माणि ददति पुराम्भेतुश्चित्तः प्रशमरसविद्रावणफले इमे नेत्रे गोत्राधरपतिकुलोत्तं सकलिके तवाकर्णाकृष्टस्मरशरविलासं कलयतः विभक्त्यं त्रैवर्ण्यं व्यतिकलितलीलाञ्जनतया विभाति त्वन्नेत्रत्रितयमिदमीशानदयिते पुनः स्रष्टुं देवान् द्रुहिणहरिरुद्रानुपरतान् रजःसत्त्वं बिभ्रत्तम इति गुणानां त्रयमिव पवित्रीकर्तुं नः पशुपतिपराधीनहृदये दयामित्रैर्नेत्रैः अरुणधवलश्यामरुचिभिः नदः शोणो गङ्गा तपनतनयेति ध्रुवममुं त्रयाणां तीर्थानाम् उपनयनासि सम्भेदमनघम् निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरणिधर राजन्यतनये त्वदुन्मेषाज्झातं जगदिदमशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृतनिमेषास्तव दृशः तवापर्णे कर्णे जपनयन पैशून्यचकिताः निलीयन्ते तो ये नियतमनिमेषासपलिकाः इयं च श्रीर्भद्दच्छदपुटकवाटं कुवलयं जहाति प्रत्यूषे निशिच विघटय्य प्रविशति दृशाद्रागीयस्यादरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयां संदीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यतां वने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकरः अरालं ते पालीयुगलमगराजन्यतनये न केशामादत्ते कुसुमशरकोदण्डकुतुकं तिरश्चीनो यत्र श्रवणपतमुल्लङ्घ्य विलसन् अपाङ्गव्यासङ्घो दिशति शरसन्धानदिषणां स्फुरद्गण्डाभोगप्रतिफलितताटङ्कयुगलं चतुश्चक्रं मन्ये तव मुखमिदं मन्मथरथं यमारुह्यादृह्य यवनिरतमर्केन्दुचरणं महावीरो मारः प्रमथपतये सज्जितवते सरस्वत्याः सूक्तिः अमृतलहरी कौशलहरीः पिबन्त्या शर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरलं चमत्काराश्लाघा चलितशिरसः कुण्डलगणो जणत्कारैस्तारैः प्रतिवचनमाचष्ट इव ते असौ नासा वंशस्तु हि न गिरिवंशध्वजपटी
त्वदीयो नेदीयः फलतु फलमस्माकमुचितं वहत्यन्तर्मुक्ताः शिशिरकरनिश्वासगलिताः समृद्ध्या यत्तासां बहिरपि च मुक्ता मणिधरः प्रकृत्या रक्तायास्तव सुधति दन्तच्छदरुचेः प्रवक्ष्ये सादृश्यं जनयतु फलं विद्रुमलता न बिम्बं तद्बिम्बं प्रतिफलनरागादरुणिमं तुलामध्यारोढुं कथमिव विलज्जेत कलया स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्य पिबतं चकोराणामासीदतिरसतया चञ्चुजडिमा अतस्ते शीतांशोरमृतलहरी माम्लरुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दः निशि निशि वृषं काञ्चिकदिया अविश्रान्तं प्रत्युर्गुणगणकथाम्रेडन जपा पुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयतिशा यदग्रासीनायाः स्फटिकदृशदच्चच्च विमयी सरस्वत्या मूर्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा रणे जित्वा दैत्यानपहृतशिरस्त्रैकवचिभिर्निवृत्तैः चण्डांशत्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशदकर्पूरशकलाः विलीयन्ते मातस्तव वदन ताम्बूलकबलाः विपञ्च्या गायन्ती विविधमपदानं पशुपतेः त्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने त्वदीयैर्माधुर्यैरपलपिततन्त्रीकलरवां निजां वीणां वाणी निचुलयति चोलेन निभृतां कराग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिणा वत्सलतया गिरीशेनोदस्तं मुहुरधरपानाकुलतया कराग्राह्यं शम्भोर्मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते कथङ्कारं रूमस्तव चुबुकमौपम्यरहितं भुजाश्लेषा नित्यं पुरदमयितुः कण्टकवती तव ग्रीवा दत्ते मुखकमलनाश्रीयमियं श्वतश्वेता कालागरबहुलजम्भालमलिना मृणालीलालित्यं वहति यदधोहारलतिका गले रेखास्तिश्रो गतिगमकगीतैकनिपुणे विवाहव्यानद्धप्रगुणगुणसङ्ख्याप्रतिभुवः विराजन्ते नानाविध मधुररागाकरभुवां त्रयाणां ग्रामाणां स्थितिनियमसीमान इव ते मृणाली मृद्वीनां तव भुजलतानां चतुसृणां चतुर्भिः सौन्दर्यं सरसिजबवः सौतिवदनैः नखेभ्यः सन्त्रस्यन् प्रथममदनाधन्दकरिपोः चतुर्णां शीर्षाणां सममभयहस्तार्पणधिया नखानामुद्ध्योर्तैर्नवनलिनरागं विहसतां करुणां ते कान्तिं कथयामः कथमुमे कयाचिद्वां साम्यं भजतु कलया हस्तकमलं यदि क्रीडल्लक्ष्मीचरणतललाक्षारसचणं समं देवि स्कन्धाद्विपवदन पीतं स्तनयुगं तवेदं नः केधम् अरतु सततं प्रश्नुतमुखं यदा लोक्याशङ्काकुलितहृदयो हासजनकः स्वकुम्भौ हेरम्बः परिमृशति हस्तेन झटिति अमूते वक्षोजाौ अमृतरसमाणिक्यकुतुपौ न सन्देहस्पन्दो नगपतिपताके मनसिनः पिबन्तातौ यस्मात् अविदितवधूसङ्घरसिकौ कुमारावध्यापि द्विपदवदनाक्रौञ्चदलनौ वहत्यम्बस्तम्भेरमदनुजकुम्भप्रकृतिभिः समारब्धां मुक्तामणिभिरमलां हारलतिकां कुचाभोगो बिम्बादररुचिभिरन्तः शबलितां प्रतापव्यामिश्रां पुरदमयितुः कीर्तिमिव ते तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः पयः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्या दत्तं द्रविडशिशुरास्वाद्य तव यत् कवीनां प्रौढानाम जनकमनीयः कवयिता हरक्रोधज्वालावलिभिरवलीढेन वपुषा गभीरे तेनाभि
सरसीकृतसङ्घो मनसिजः समुत्तस्तौ तस्मादचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति यथेतत्कालिन्दी तनुतरतरङ्गाकृति शिवे कृशे मध्ये किञ्चिज्जननि तव यद्भाति सुधियां विमर्धादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तरगतं तनूभूतं व्योम प्रविशदिव नाभिं कुहरिणीं तिरोगङ्गावर्तस्तनमुकुलरोमावलिलता कलावालं कुण्डं कुसुमशरतेजोहुतभुजः रतेर्लीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते बिलद्वारं सिद्धेर्गिरिशनयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लमजुषो न मन्मूर्तेर्नारीतिलकशनकैस्तृट्यत इव चिरं ते मध्यस्य त्रुटिततटिनीतीरतरुणा समावस्थास्तेम्नो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्यद्विद्यत्तटघटितकूर्पासबिदुरौ कुशन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयत तव त्रातुं भङ्गातलमिति वलग्नं तनुभुव त्रिधा नद्धं देवी त्रिवलिलवलीवल्लभिरिव गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपतिः पार्वती निजात् नितम्भादाच्छिद्या त्वयि हरणरूपेण निददे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीं नितम्भप्राग्बारस्तगयति लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शुण्डां कनककदलीकाण्डपटलीम् उभाभ्याम् ऊरुभ्यामुभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणतिकटिनाभ्यां गिरिसुते विदिग्ने जानुभ्यां विबुधकरिकुम्भद्वयमली पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ ते जङ्घे विषमविशिको भाडमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरपलाः पादयुगली नकाग्रच्चद्मानः सुरमकुटशाणैकनिशिताः श्रुतीनां मूर्धाने ददति तव यौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया देहि चरणौ ययोः पाद्यं पातः पशुपतिजटाजूटतटिनी ययो लाक्ष्या लक्ष्मीररुणहरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं भ्रूमो नयनरमणीयाय पदयो स्तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यन्तं यदभिहनयाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवन कङ्केलितरवे मृषा कृत्वा गोत्रस्खलनमथ वैलक्ष्यनमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तः शल्यं दहनकृतमुन्मीलितवत तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितमीशानरिपुणा हिमानी हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणं निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादं जननि जयतञ्चिन्त्रमिह किं पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतिं सद्भिः कठिनकमटीकर्परतुलां कथं बाहुभ्याम् अपयमनकाले पुरबिदा यदा दायन्यस्तं दृशदि दयमानेन मनसा नखैर्नासा स्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्तेभ्यः किशलयकराघ्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय दददौ कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं
पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलं प्रकृत्या मूकानामपि च कविताकारणतया कदा दत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसतां दधाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमीशानुसदृशीम् अमन्दं सौन्दर्यः प्रखरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारस्तबकशुभगेयातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणः षट्चरणताम् पदन्यासक्रीडा परिचयमिवारब्धुमनसः स्खलन्तस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहति अतस्तेषां शिक्षां शुभगमणिमञ्जीररणितां छलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्रे दृशदुपलशोभाकुचतटे वृषं तन्वी मध्ये पृतरुरसिजारोहविषये जगत्त्रातुं शम्भोर्जयति करुणा काचिदरुणा पुरारातेरन्तः पुरमसि ततस्त्वच्चरणयोः सपर्या मर्यादा तरलकरणा नाम सुलभा तथा ह्येते नीताः शतमुखमुखा सिद्धिमतुला तव द्वारोपान्त स्थितिभिरणिमाध्याभिरमराः गतास्ते मञ्चत्वं द्रुहिणहरिरुद्रेश्वरभृतः शिवस्वच्छाया घटितकपटा प्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरी शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् कलङ्कः कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रिक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्या को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सति नामचरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप्यसुलभः गिरिमाहुर्देवीं द्रुहिणगृहिणीमागमविदो हरेः पत्नी पद्मां हरसहचरीमधृतनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनः सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्म महिषी सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्नेव क्षपितपशुपाशौ व्यतिकरः परानन्दाभिक्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रो फलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्बोभिः सलिलनिधिसाहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम्। सर्वं श्रीललितामातचरणारविन्दार्पणमस्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।